فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہماری بات کا جو آغاز ہے وہ ہے علم کے تعلق سے، جو کہ آج کے وقت میں اس معاشرے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے سماج میں ایجوکیشن، تعلیم، تربیت، ان چیزوں کی بہت بڑی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جس سے تاریک دل بھی جگمگانے لگتے ہیں۔ علم کی روشنی میں گمنام اگر کوئی نام ہو اور علم اگر حاصل کر لے تو وہ بھی چمکنے لگتا ہے۔ علم انسان کو ممتاز بناتا ہے، علم انسان کی پہچان دلاتا ہے، علم اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بولنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ علم ایسا نایاب جوہر ہے کہ جس قوم کے پاس میں علم ہوگا وہ قوم ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ علم ایک ایسا ہنر ہے کہ جو آپ کا ساتھ دشمنوں میں بھی دیتا ہے، دوستوں میں بھی دیتا ہے، اور قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ قوم کی پسماندگی اور قوم جو نیچے جھکتی ہوئی جو نظر آتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم آج جہالت کے گڈھے میں جاتی جا رہی ہے۔ جب تک قوم ہماری علم سیکھتی رہی اور اچھی پوزیشن پر رہی، علم کی بنیاد پر اس قوم نے، مسلم قوم نے تقریباً 1100 سال تک دنیا پر حکومت کی ہے۔ ارے جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو قرآن کی وحی جب نازل فرمائی، اور جب قرآن کی آیت جب نازل فرمائی تو وہ اقرا، پڑھیے، پڑھنے سے ہی، تعلیم سے ہی، علم سے ہی شروعات کریں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر کے آئے، آپ جانتے ہیں، تو سب سے پہلے وحی کون سی تھی جو حضور کے اوپر نازل کی گئی؟ اقرا۔ جب حضرت جبریل امین آئے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پڑھے اقرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے، کہا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ پڑھیے، کہا نہیں، میں نہیں پڑھنے والا۔ جب 4تھی مرتبہ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یا رسول اللہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر پڑھنا شروع کیا، یعنی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام صرف اور صرف اپنے رب کے نام سے ہی پڑھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں کچھ لوگ جو ہے غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، معاذ اللہ رب العالمین، کہتے تھے وہ تو بغیر پڑھے لکھے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ پڑھا لکھا ہونا اور بغیر پڑھے لکھے ہونے میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ امی تھے، جن کو یہی نہیں پتا کہ امی کہتے کس کو ہیں۔ ارے امی اس کو نہیں بولتے جو بغیر پڑھا لکھا ہو، امی کہتے اس کو ہیں جو لوگوں سے نہ پڑھا ہوا ہو، جو سماج سے نہ پڑھا ہوا ہو، جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، وہ سب کا استاد ہو، اس کو امی بولتے ہیں۔ جس کو دنیا نے نہیں پڑھایا، جس کو خالق رب العالمین نے پڑھایا، جس کو اللہ رب العزت نے پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو خود فرماتا وہ رحمان ہے جس نے علم القرآن، جس نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم سکھا دیا، قرآن کا علم سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اور اے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کو پڑھانے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو جس کو رب پڑھائے اس کو کوئی اور بھی پڑھا سکتا ہے کیا؟ جس کو رب پڑھائے اس کو کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے حبیب کو پڑھایا، سب کچھ سکھایا، اور ایسا سکھایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جاننے والا آپ کے پاس جو علم ہے ایسا علم نہ تو کسی انبیاء کے پاس میں ہے نہ کسی فرشتوں کے پاس میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم کی مثال ہے نا، فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ، ایسا حضور کا علم سمندر اور تمام انبیاء اکرام کا علم ایک قطرہ ہے۔ تو بات یاد یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، سب سے پہلے اگر کوئی آیت نازل ہوئی تو وہ بھی اقرا کے نام سے نازل ہوئی کہ اے لوگو، اے میں حبیب آپ پڑھیں۔ تو بتائیے چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تعلیم کا درس دیا ہے، علم کا درس دیا ہے، اور جو جب دوسری آیت جب نازل ہوئی تب بھی تعلیم کے تعلق سے نون والقلم وما یسطرون ہے۔ اللہ نے قلم کی جو ہے قسم یاد فرمائی، قلم کی قسم یاد فرمائی کہ یعنی علم جو ہے قلم کے ذریعے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ پھیلا ہے۔ اگر اس قوم کے پاس میں جب علم رہا، قلم جب تک ہاتھ میں رہی، یہ دنیا کی تقدیر خود لکھا کرتی تھی، اور جب آج ہماری ہاتھوں سے قلم جب چلی گئی ہے، علم جب چلا گیا ہے، آج دنیا ہماری تقدیر لکھ رہی ہے۔ آج دنیا طے کرتی ہے کہ ہم کو جینا کیسا ہے، ہم کو کھانا کیسا ہے، ہم کو پینا کیسے ہے، ہم کو پہننا کیا ہے، ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے، آج دنیا ہماری تقدیر طے کرتی ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز، جس قوم کے اندر جہالت آ جائے، جس قوم کے اندر بے علمی آ جائے، وہ قوم ہمیشہ غلامی کی زندگی جیتی ہے، غلامی کی۔ غیروں نے اس چیز کو اپنایا، غیروں نے مانا اور اس چیز کو اپنے اندر اپنایا، تعلیم کی راہ اختیار کی اور تعلیم کی ترقی اس طرح سے اختیار کی کہ آج دیکھیں کہ دنیا کی طاقتیں سپر پاور بنی ہوئی ہیں، اور جو مسلمان کی جو طاقت تھی وہ آج غلامی کی زندگی جی رہی ہے۔ یہی تو مسلمان تھے جو دنیا پر حکومت کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس علم تھا۔ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ آج ہمارا بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو ہم کام پر لگا دیتے ہیں، ذرا سا بچہ ہمارا بڑا ہوا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ کمائے۔ یاد رکھیں میرے عزیز، اگر آپ 6 گھنٹے مزدوری کر اگر آپ اپنے بچوں کو آج پڑھاتے ہیں اور ان کا مستقبل سنوارتے ہیں تو کل انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلوں کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ضرورت ہے علم کی، اور ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ کے پاس میں علم ہے اور اچھا اگر آپ کے پاس میں علم ہے تو پھر آج بھی دنیا آپ کی قدر کرنے والی ہے، آج بھی دنیا آپ کو لینے کے لیے تیار ہے، آج بھی دنیا آپ کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ آپ کے پاس میں علم ہونا چاہیے، بشرط یہ کہ آپ کے پاس میں علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں دنیا کے اندر زندگی بھر ہم غلامی ہی کرتے رہیں گے۔ دنیا کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے، قوم کو ترقی کرنا ہے، تو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں۔ یاد رکھیں کہ جو انسان، اب ہم چاہتے ہیں نا کہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا، ہم چاہتے ہیں کہ نوکری ڈھونڈتے ہیں، ذریعہ معاش تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ارے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ تو صحیح، اپنے آپ کو اتنا قابل بناؤ، اتنا علم حاصل کرو کہ دنیا کو آپ نہ ڈھونڈو بلکہ دنیا آپ کے قدموں آپ کے پاس میں چلتی ہوئی نظر آئے، خود کمپنی آپ کے پاس میں ہے۔ آپ کے پاس علم ہو تو صحیح، ایسا اگر آپ کے پاس اگر علم ہوگا تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کسی کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ لوگ آپ کے پاس میں آئیں گے آپ کو لینے کے لیے۔ اور کسی نے کہا ہے نا کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی۔ ارے تعلیم ایسی، کامیابی ایسی حاصل کر کے منزل کو تجھے تلاش کرے، ہے نا، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی۔ اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے تلاش کرے، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے تلاش کرے۔ میرے عزیز یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کے اندر جو بیان، جو آیت نازل فرمائی وہ بھی پڑھنے کے تعلق سے نازل فرمائی۔ علم جب آتا ہے تبھی انسان کے اندر شعور آتا ہے، جب تک علم نہیں ہوتا ہے تب انسان کے اندر کوئی شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرما کہ یہ جو انسان ہے نا، انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک روح اور ایک جسم ہے، روح اور جسم ہے۔
रूह और जिस्म से ही इंसान बनता है। अगर जिस्म ना हो तब भी इंसान नहीं है, और अगर रूह निकाल दी जाए तब भी इंसान नहीं है। यानी रूह और जिस्म के ताल्लुकात से, रूह और जिस्म के इत्तिहाद और इत्तिफाक की वजह से इंसान होता है। और अगर रूह निकाल दी जाए, इख्तिलाफ हो जाए, रूह अलग हो जाए, जिस्म से जान निकल जाए, तो इंसान मुर्दा हो जाता है। फरमाया इसी तरह से तालीम जो है ना, तालीम ये इंसान की रूह है। अगर इंसान के अंदर से अगर तालीम निकाल दी जाए, वो जिंदा तो है लेकिन वो मुर्दा है। जिंदा तो है वो लेकिन है मुर्दा वो, क्योंकि तालीम नहीं है उसके पास में, इल्म नहीं है उसके पास में। और इसीलिए फरमाया कि जो इल्म वाले हैं वो जिंदा है, जिनके पास इल्म नहीं है वो मुर्दा है। तरीका नहीं है, जिंदगी का सलीका कहां से आएगा? जिंदगी जीने का सलीका कैसे आप पहचानेंगे? खाने का तरीका कहां से आएगा? पहनने का तरीका कैसे आएगा? बड़ों से बात करने का तरीका आएगा कहां से? आप जिंदगी कैसे गुजारनी है वो तरीका आपके पास में कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? आएगा तो इल्म के ही जरिए से। और जब इल्म नहीं तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी जिंदगी जो है अच्छे ढंग से नहीं गुजार सकते। फरमा के रूह और जिस्म का ताल्लुक है। जिस्म जब बीमार होती है तो डॉक्टर मौजूद हैं इसके लिए, आप जाते हैं। और जिस्मानी जो बीमारियां, उनमें सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है आज के वक्त में। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए। लेकिन जिस तरह से जब बीमार जिस्म जब होता है तो उसकी बीमारी के लिए हम डॉक्टरों के पास में जाते हैं, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इसी तरह से रूह है, रूह भी बीमार होती है, नहीं होती है? रूह बीमार होती है। तो रूह का इलाज क्या है? क्या रूह के लिए कोई मेडिकल कॉलेज है? रूह के लिए कोई डॉक्टर है जो उसका इलाज करे? इसी तरह रूह की भी बीमारियां होती है, जिस तरह से जिस्म की बीमारी है। जिस्म की बीमारी सबसे बड़ी आज के दौर में कैंसर है। रूह की बीमारी सबसे बड़ी क्या है? रूह की बीमारी गुरूर और तकब्बुर है। रूह की बीमारी गुरूर और तकब्बुर, रूह की बीमारी गीबत है। रूह की बीमारी अपने आप को बहुत बड़ा तसव्वुर करना है। रूह की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी जो है रूह की, वो ये है कुफ्र और शिर्क है। रूह की बीमारी कुफ्र और शिर्क है। यही पहचान नहीं है कि हमें इबादत किसी करनी है, अल्लाह के अलावा दूसरों को पूजना है। और जो सबसे बड़ी जो बीमारी है रूह की, वो पता है क्या है? रूह की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है जिहालत। बात समझ में आ रही है आपके? रूह की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है जिहालत। आप मुझे बताएं, अगर जिहालत है तभी तो कुफ्र और शिर्क है, जिहालत है तभी तो दीन से दूरी है, जिहालत है तभी तो उलमा की कदर नहीं, जिहालत है इल्म नहीं तभी तो वालिदैन की कदर नहीं है। अरे इल्म नहीं है तभी तो हमें अपने बीवी बच्चों के हुकूक का इल्म नहीं है। जिहालत है, इल्म नहीं है, इसीलिए तो हमें पड़ोसियों के हुकूक का इल्म नहीं है। याद रखें, सबसे बड़ी जो बीमारी है रूह की वो जिहालत है। क्या है? जिहालत है, ला इल्मी है, इल्म हासिल न करना है। मुझे बताएं कि जब इल्म हासिल नहीं करना है और जब इल्म होता है तभी इंसान के अंदर शऊर पैदा होता है, तभी इंसान के अंदर तरीका आता है, खूबसूरती आती है, इंसान निखर जाता है अंदर से, सलीका आता है, जीने का सलीका आता है। तो अहकाम शरीयत जितने भी आए हैं, अहकाम शरीयत जितने भी हैं, शरीयत के अहकाम जितने भी हैं, दीन जितना भी है ना, वो सब इंसान को निखारने के लिए ही तो है। शरीयत के अहकाम का अगर निचोड़ निकाला जाए, जितने भी हैं शरीयत के अहकाम, जितना शरीयत है, जितना दीन है, उन सब का उलमा फरमाते हैं अगर निचोड़ निकाला जाए तो सिर्फ 5 बातों में वो अहकाम सिमट जाते हैं। 5 बातों में, सिर्फ 5 बातों में वो अहकाम सिमट जाते हैं। वो 5 बातें क्या हैं? आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है। आप सोचें कि सारे शरीयत और सारे इल्म का जो निचोड़ है वो सिर्फ 5 बातों में है। कितनी बातों में है? वो 5 बातों में है। इंसान की जान पहला, दूसरा इंसान का माल, इंसान की अक्ल, इंसान का नसब और इंसान का दीन। ये 5 बातें हैं। 5 बातें, इंसान की जान, इंसान का माल, इंसान की अक्ल, इंसान का नसब और इंसान का दीन। अगर ये आपके अंदर हैं 5, इन तमाम अहकाम शरीयत है ही इन 5 की हिफाजत के लिए। और आप यकीन जानिए कि जिसके पास इल्म नहीं है वो अपने ईमान की भी हिफाजत नहीं कर सकता। जिसके पास इल्म नहीं है अपने ईमान की भी हिफाजत नहीं कर सकता। और जब इल्म आता है ना तो सबसे पहले इंसान के पास अखलाक आता है। जब इल्म आता है तो अखलाक आता है, और इल्म नहीं है तो अखलाक भी नहीं है आपके पास में। और याद रखें, जब अखलाक आता है तो इंसान सवर जाया करता है। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको बताऊं अखलाक की, कि रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है,
रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम पैदाइश पूरी दुनिया मनाती है। जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान हैं, हुजूर के आशिक हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, आप दिन मनाते हैं। अब रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है, एक नौजवान है, उसने पूछा कि यार आज सब लोग जो हुजूर का दिन तो मनाते ही हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, मैं ऐसा आज क्या करूं कि हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत ऐसा क्या पेश करूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं और मैं आपकी बारगाह में कुछ ऐसा पेश करूं जो मेरे आका खुश हो जाएं। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़ों का बोझ ढोया करते थे, कमजोरों का बोझ उठाया करते थे, आज ऐसा कर, हुजूर को खुश करना है तो हुजूर का दिन है, तो आज किसी बुजुर्ग का, किसी कमजोर का, किसी बूढ़े का अपने कांधे पर बोझ उठा ले। वो ट्रेन से उतरा, उसने देखा एक ज़ईफा है, एक कमजोर सी बड़ी बूढ़ी औरत है, वो अपना सामान अपने थैले बैग लेकर के वो जैसे ही निकली, वो नौजवान गया, नौजवान दौड़े दौड़े गया, उसने कहा कि अम्मा मुझे जो है अपना ये बैग जो है, अपना सामान मुझे उठाने दीजिए और मुझे बताएं कि जहां आप जाना चाहती हैं वहां पर मैं आपके सामान को लेकर के जाता हूँ। अब वो पहले तो डरी कि भाई तू अनजान इंसान है, मेरा सामान क्यों उठाएगा, क्यों लेकर के जाएगा, अगर लेकर के भाग गया तो फिर क्या हुआ। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं लेकर नहीं भागने वाला हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आपका सामान उठाऊं, आपका बोझ उठाऊं और आपके लिए आसानियां पैदा करूं, आप जहां जाना चाहती है मैं आपके सामान वहां पर पहुंचा दूं। अच्छा ये बता तू इतना इसरार क्यों कर रहा है, क्या वजह है तेरा मेरा सामान उठाने की, तू कोई कुली है? का कुली भी नहीं हूँ। का फिर क्या वजह है, कोई मामला है? का नहीं कोई वजह नहीं। फिर उसने खुल करके बताई, बात यह है कि आज रबीउल अव्वल शरीफ है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है, और मैंने सुना है अपने आलिमों से कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने बुजुर्गों का बोझ उठाया करते थे, बड़े बूढ़ों का बोझ उठाया करते, सामान लेकर उनका जाया करते, उनके लिए आसानियां पैदा फरमाया करते। तो आज मैं चाहता हूँ अपने नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ कि आज मैं हुजूर की सुन्नत जिंदा कर रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश कर सकूँ और आपका सामान उठा करके आपकी जगह पर ले जाऊँ। उसने सुना, मुतासर हुई और उसके दिल के अंदर ये मोहब्बत पैदा हुई। उसने कहा अच्छा ठीक है ये बात है, अगर अपने नबी के तरीके पर चलना चाहता है तो ठीक है, मेरे सामान उठा। वो सामान लेकर के चला और जहां तक उसको जाना था वहां गई और वहां पर सामान उसने अपना रख दिया। कहते हैं कि वो बात तो आई गई चली गई, कभी कभी होता है ना कि हम छोटी बात समझते हैं, लेकिन वो बात होती बहुत बड़ी है। वो तो चली गई, 6 महीने के बाद में उस नौजवान का फोन जाता है उसी आलिम दीन के पास में, कहते हैं कि हुजूर जो आपने कहा था ना, उस बड़ी बूढ़ी औरत का, अम्मा का आज भी मेरे पास फोन आता है, खैरियत लेते हैं और कहते हैं कि अम्मा आज इतने दिन के बाद में आज भी ताल्लुकात मेरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि मैं इस बात से, मैंने पूछा कि वजह क्या है, क्यों मेरे पास फोन किया, कहा कि जिस दिन से लेकर आज तक 6 महीने हो गए, आज भी मैं तेरे नबी की सीरत को पढ़ रही हूँ। सुभान अल्लाह, आज भी मैं तेरे नबी की सीरत को पढ़ रही हूँ कि स्टेशन पर मेरी औलाद मुझे लेने नहीं आई, मेरे पोते मुझे लेने के लिए नहीं आए, एक अनजान नौजवान मेरे सामान उठाता है, आखिर इसके दिल के अंदर ये कैफियत पैदा कैसे हुई, अरे दूसरों का गम कैसे पैदा हुआ, बुजुर्गों का ये जो है बोझ उठाने का मकसद इसके दिल के अंदर कैसा आया, मेरा तो कुछ भी नहीं, खून भी नहीं, आखिर वजह क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। अरे जिसके आशिक इतने मेहनती हैं, जिसके आशिक इतने अच्छे हैं, तो मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह, मुस्तफा कितने अच्छे होंगे, फिर आका की शान का आलम क्या होगा। कहते हैं कि मैं 6 महीने से तुम्हारे आका की सीरत पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे बताओ तो सही तुम्हारे आका हैं कहाँ, उनकी गुलामी में मैं दाखिल होना चाहती हूँ। इल्म आया तो अखलाक आया, अखलाक जब आता है तो फिर माहौल में तब्दीली आती है, अखलाक जब आता है तो आप लोगों को बदल सकते हैं। आज हमारे अखलाक खत्म हो गए, आज बुजुर्गों का हमें तहजीब नहीं है, बड़ों का अदब नहीं, वालिदैन की इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो 5 चीजें क्या हैं जो सबका निचोड़ है, इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा जुम्मे में उसको आपके सामने बयान करूंगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें और जोड़ें अपने बच्चों को। तालीम और तरबियत बहुत जरूरी है, इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ हबीब आप इनसे कह दीजिए क्या पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे बराबर हो सकते हैं क्या? पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे क्या बराबर हो सकते हैं? हरगिज बराबर नहीं हो सकते, ये कुरान का ऐलान है। और इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में आपको बड़ी दिलचस्प बातें मालूम होंगी, तो कोशिश